ہمارے شہر میں ایک بوڑھی خاتون ہے، مانگتی ہے بیچاری، یعنی غریب ہے، مانگتی ہے اور بڑی ضعیف ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی ہو سکتا ہے، اندازہ ہے کون سا، میں جب وہ پیدا ہوئی تو میں وہاں پر تھا، ہو سکتا ہے وہ 85 سال 90 سال کے قریب ہے اور صحت مند ہے، یعنی جسم سے تو نظر آتا ہے بڑھاپا لیکن چل پھر رہی ہے صحیح. تو اس کو لوگ بڑا تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے اور دیتا کوئی نہیں تھا. میں نے اسے عمل بتایا، میں نے کہا کہ اللہ الصمد، کہنے لگی مجھے پتہ ہے اللہ الصمد، مجھے یہ سارے وظیفے میں نے کیے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں، ایک ایسا خاص طریقہ ہے، یہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ دیکھو، خاص طریقہ سننا ہے میرا، کہ اللہ الصمد یعنی علماء اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز کا ہے. میں نے اس بوڑھی کو یہ بتایا. اچھا اب چھوڑیں اس بات کو کہ کیا ہوا کیا نہیں، زیادہ لمبی بات کرنے کا مقصد نہیں ہے. میرے طریقے سے میں نے کہا اسے تو وظیفہ پڑھا کر، ہے جی. اب کیا ہے، کوئی نہیں مانگتی، لوگ، اللہ نے ایسا اسے سبب لگایا، اللہ نے اس کا ایسا سبب لگایا کہ کسی بندے نے سوشل میڈیا پر اس کی، یعنی ٹک ٹاک وغیرہ، یہ جو سوشل میڈیا ہے سارا اس طرح، اور بھی اپلیکیشنیں ہیں جیسے یوٹیوب ہے، تو کسی نے اس کی ویڈیو بنا دی کہ یہ عورت ہے جی، مانگتی ہے، کوئی اسے دیتا نہیں. بندہ کو نیک تھا، یعنی جب اس نے یہ وظیفہ کیا. اچھا یہاں پر ایک میں ڈسکلیمر آپ کو دوں گا، یہ مانگنے والی کی مثال دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مانگنے والے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، نہیں. مانگنے والی ہے بے شک، ہے تو انسان ہے نا، ہے تو اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ ہے تو امت محمد میں ہے نا، اس پر وقت ہے، اس کے نصیبوں میں ہے. اب آپ نہ یہ سمجھیے گا کہ مانگنے والی امیر ہوئی اور اب ہم بھی مانگنے والے ہیں امیر ہو جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ بات بالکل نہ آپ نے اپنے دماغ میں بٹھانی ہے. ایک مثال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی نے سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو ڈالی، ایسی وہ وائرل ہوئی، دیکھیں وظیفہ اس نے کیا، اللہ نے سبب لگانا ہوتا ہے، اس نے وظیفہ کیا جناب، ہے جی. اب جناب کوئی یو کے سے، کوئی اسپین سے، کوئی اٹلی سے، کوئی امریکہ سے، کوئی 25,000 بھیج رہا ہے کہ یہ لو جی اماں جی کے لیے یہ 15,000 میری طرف سے، کرتے کرتے گھر بیٹھ کر اس وقت وہ مانگنے والی لاکھوں روپے لوگ اسے بھیج دیتے. اب بندہ کہے اور بھی تو غریب ہیں، ان کو لوگ بھی نہیں بھیجتے، اس کو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ ایک بندہ جب یقین کر لیتا ہے. میں نے جو اسے طریقہ اس خاتون کو بتایا رہا، میں نے کہا اللہ الصمد، اللہ الصمد، تو ٹھیک ہے، ہم نے کہا اللہ الصمد، تو کیا اب، یا ہماری اردو تو نہیں ہے نا، مثال کے طور پر میں کسی کو کہوں اللہ، کہوں یا اللہ میں بڑا تکلیف میں ہوں، بڑا بیمار ہوں، بڑا دکھی ہوں، بڑا میں پریشان ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کو کہہ رہا ہوں. اللہ میری اردو بھی سمجھتا ہے، عربی تو چلو زبان ہی قرآن کی ہے، میرے نبی کی زبان عربی ہے، لیکن عربی مجھے تو نہیں نہ سمجھ آتی ہے. اب میں جب کہتا ہوں یا اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑا دکھ پریشانی میں ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے میرے جذبات زیادہ ابھریں گے، میں کہوں گا کہ ہاں یا اللہ، پھر میرے آنسو بھی آ جائیں گے اگر مجھے صحیح دکھ ملا ہے زندگی میں، میری کمیاں ہیں، یعنی مجھے وہ سکسیس، وہ کامیابی نہیں ملی، تو میں رہوں گا اللہ کے. اور ایک یہی چیز عربی میں کہ یعنی ٹرانسلیٹ ہو کہ اے اللہ میں مہربان ہوں، وہ عربی ہم بولتے جائیں گے سیکھ کر، تو ہمیں سمجھ تو نہیں آئے گی ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس خاتون کو یہ بتایا کہ اچھا، میں نے کہا تو اللہ الصمد کا وظیفہ کرتی ہے، تجھے پتہ ہے کہ اس کا کیا پروٹوکول ہے، پروٹوکول بھی اور اس کا مطلب بھی مجھے بتا، ہیں دونوں. کہنے لگے یہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہی یہاں سے مار پڑتی ہے. ہم لوگ کوئی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہمارا دماغ ہوتا ہے ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے، ہم پڑھتے جاتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہماری زبان پر ہے نا، پکائی ہوئی ہے نا ہم نے نماز یہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے سبحان، یہ یعنی جو بھی الفاظ ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، ہے ایھا النبی، آیا. تو یہ جب آپ کو اس کا مطلب پتہ لگ جائے نا، ترجمہ سمجھیں اپنی زبان میں، اب چاہے آپ
यानी सराइकी हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, हिंदी बोलते हैं आप, कोई इंग्लिश बोलते हैं। जब आपको पता लग जाता है ना इसका मतलब क्या है, फिर जो वो चीज कट करती है ना, कोई जिंदगी की चीज उस तरह के बराबर, वो तीर बन जाता है, तलवार बन जाती है, गोली बन जाती है वो। तो अमल मैं आपको बताता हूँ अल्लाह उस समाद का, ऐसा जो उसको मैंने बताया। अब घर बैठ के 70-80 हज़ार, लाख, कभी 1.25 लाख रुपए उसे आ रहा है। जिंदगी के मजे बूढ़ी के हो गए, आखिरी उसका बुढ़ापा जाते जाते अब जाने की उम्र होती है। चाहे अल्लाह करे वो 50 साल और जीती रहे, अगर अब 85 है, 80 है, 90 साल है, तो अल्लाह करे 50 साल और जिए, लेकिन उम्र ये तो आखिरी है ना, है हराम की। तो जनाब मन जो उस अमल बताया, अल्लाह ऐसा कामयाबी अता की। किसी बंदे ने वीडियो बनाई, वायरल हुई जनाब। अब बंदे बाहर के ममालिक में रहने वाले 10-15 हज़ार रुपये की क्या हैसियत है उनके लिए, कुछ नहीं है। हाँ कोई 10-15 लाख को भेजे तो फिर तो हो सकता है वो कहें यार हम नहीं अब भेज दे। तो सारे मिल के 5-10 बंदे 10-15 लाख भेज दें तो उसकी 2 नस्लें आगे खाती रहे तो ख़त्म नहीं होगा, है। लेकिन कोई 15 हज़ार भेज रहा है, कोई 25 भेज रहा है, एक बंदे ने 20 हज़ार भेजा। तो अमल में आपको ये बताता हूँ इंशाल्लाह, ये नहीं कि आपको लोग भेजेंगे, ये मैं नहीं कहना चाह रहा। आपका कोई कारोबार है, आपकी कोई नौकरी है, आप कोई रेड़ी लगा रहे हो, फेरी लगा रहे हो, कोई पार्लर आपने डाला हुआ है, कोई दुकान ही मोहल्ले में डाल ली है, अल्लाह उसमें ऐसी बरकत देगा कि कामयाबियां तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अमल बताता हूँ, इस वीडियो को लाइक करने और वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाज़त है। बाकी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी वीडियो आपको मिले, और एक कमेंट लाजमी किया करें, हैं, फिर आपको अमल की इजाज़त हो जाती है। कमेंट में आप बताया करें आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, और यानी इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, अल्लाह उस समद, देखें कुल वल्लाह एक सूरत है, कुल हो अल्लाह अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, और इसके बाद है अल्लाह उस समद। अल्लाह ताला बेनियाज है। जब ये तुम पढ़ो ना, ये नहीं कि हर बार ये कहो अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह उस समद का मतलब क्या है, अल्लाह बेनियाज है। तो हर बार ये नहीं कहना कि अल्लाह, तुम्हें एक बार पता चल जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ रब के आगे। अल्लाह यानी मैं, अब देखें मुझे तर्जमा पता है या मुझे इसकी तफसीर पता है, तो मैं अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद, सोच समझ के पढ़ो। यानी तुम्हें पता है कि अल्लाह तू बेनियाज है, पर मौला दुनिया मुझे बेनियाज नहीं रहने दे रही। इस दुनिया में मैं परेशान हूँ, मुझे कमाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। मैंने उसको ये कहा है, मांगना पड़ता है। या आप हैं, मुझे पार्लर का काम करना पड़ रहा है, कोई खतून मुझे देख रही हैं तो, या मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, मौला मेरे लिए आसानी कर दे। और मौला अपने और अपने नबी के अलावा किसी का मोहताज ना रखना। और ये ज़हन में रख के जब आप कहोगे ना अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद, आप देखोगे कि आपके दिन और रातें और हो जाएंगी, वो निज़ाम ही चेंज हो जाएगा, वो आपके हालात बदल जाएंगे। बड़ी दुनिया ने ये अमल किया है, बड़े लोगों ने। अल्लाह उस समद, आपको चाहिए कि हर नमाज के बाद आदत एक बना लें, चुप करके सिर सुट के पढ़ना शुरू 313 बार, कि ये लिखा हुआ आ रहा है 313 बार हर नमाज के बाद अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद। ये अमल जो मेरे पास लिखा है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स इस इस्म का विर्द करे, अल्लाह ताला से जो हाजत मांगेगा उसकी हाजत रवाई की जाएगी, और जिसके नतीजे में इसको दूसरों की ज़रूरत नहीं रहेगी। होता है ना कि देखें, वैसे तो बंदा ही बंदे का दारू है, पंजाबी का मिसाल है ना, तो ज़ाहिर है वसीला ही है, बंदे के जरिए गाहक आता है, भेजने वाला कौन है, अल्लाह। लेकिन हमें बुलाना नहीं पड़ेगा, इधर आओ जी हमसे ले लो ना, आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे, दूसरों की ज़रूरत आपको रहेगी नहीं। वैसे जब आपको दूसरों की ज़रूरत ना रहे उस वक्त भी लगा के रखें, लोगों से अलैक सलैक करें, इस्लाम में पहल करें, लोगों से मोहब्बत से जितना हो सके। आपको बंदा ही अगला दुश्मन है तो बंदा करे क्या, लोगों से मोहब्बत से पेश आओ, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो, और हर नमाज के बाद 313 बार अल्लाह उस समद का विर्द करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें किसी दूसरे की हाजत नहीं पड़ेगी, अल्लाह अपना मोहताज करेगा इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद 313 बार। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।